So MRI work on the principle of what? Resonance. Right. That means the effect by any external stimulation. So in MRI we give first of all a magnetic pulse to a body in which there are number of photons. তাহলে আমরা MRI signal কিভাবে জেনারেট করছি by using the resonance of a molecule and সেই মলিকিউলটা আমরা এখন অবধি আমরা কি করছি লাইক এখন অনেক আদার মলিকিউলস এর উপরেও ট্রাই করা হচ্ছে, যেমন তোর আমাদের ব্লাডে মানে ব্লাড কন্টেন্টে হিমোগ্লোবিন থাকে, তারপরে আয়োডিন, ফসফরাস, এইগুলোকেও এখনকার দিনে রেজোনেটিং এলিমেন্ট হিসাবে ইউজ হচ্ছে, যেখান থেকে আমরা সিগন্যাল জেনারেট করতে পারবো। ঠিক আছে, তো এখনকার দিনে এমআরআই মেশিনের উপর রিসার্চ হচ্ছে যেগুলো মোর দ্যান 3 টেসলা, এই মেশিনসগুলো 5 টেসলা 7 টেসলা, সেখানে কি করছে ফসফরাস, আয়োডিন এইগুলো থেকেও রেজোনেন্স নেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে ভালো ইমেজ প্রডিউস করে। তো আমরা অনেকেই শুনেছি যারা মাল্টিপল সিকোয়েন্সেস T1 ইমেজ, T2 ইমেজ, DWI আর ADC, PD, there are multiple sequences for MRI, which sequences, FS, PS, আমরা এগুলো সব পড়বো কোন সিকোয়েন্সে কী হয়। তার আগে আমাকে জানতে হবে যে all sequence come from two mother sequence, spin echo sequence and gradient sequence. So what are gradient sequence, what are spin echo sequence, এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। তো at an instance মানে প্রথমত আমাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা আমরা যেটা পড়েছি এখন অবধি যে আমাদের বডির সবথেকে অ্যাবান্ডেন্স অফ কী থাকে, hydrogen. So that hydrogen gives us G signal in the form of in the form of what? Water. Relaxation. You can see that when we give an excitation pulse, it get relaxed, and on during relax it releases energy. আমরা জানি according to the theorem, energy cannot be created, cannot be destroyed, only it is convertible from one form of energy to another form of energy. Clear? So in that case, when we are using a magnetic pulse to a system, so on হচ্ছে আমরা সেই সিস্টেমকে একটা এনার্জি দিচ্ছি। To produce something, you have to give energy to something. That is, when we are driving a bike, we give petrol to the engine so that it will produce heat. That heat will produce the mechanical force. That's why in this case, chemical energy converted to heat energy, and that heat energy again converted to mechanical energy. That is the transformation of energy. Right? Energy transform করছে one form থেকে অন্য form. Petrol is a chemical energy. Petrol থেকে compression-এ কি জেনারেট হচ্ছে, ওখানে হিট জেনারেট হচ্ছে, হিটের জন্য কি জেনারেট হচ্ছে, মেকানিক্যাল ফোর্স জেনারেট হচ্ছে। তাহলে কেমিক্যাল এনার্জি থেকে হিট এনার্জি থেকে মেকানিক্যাল এনার্জি, এনার্জি ইজ কনভার্টেবল ফ্রম ওয়ান ফর্ম টু আনাদার ফর্ম। কিন্তু কি এখানে কিছু এনার্জি পুরোটা সেকেন্ড ফর্মে হয়তো হয় না, কিছুটা ফর্মেশনের জন্য হয়তো নষ্ট মানে চেঞ্জ হয়ে যায় অন্য ফর্ম। যেমন when you are burning a lighter, so during burning only doesn't mean that light is produced, heat is also produced. So chemical energy converted to both light energy and heat energy. তাহলে আমি 100% কেমিক্যাল এনার্জিতে 100% লাইট এনার্জি পাচ্ছি না, বিকজ সাম অফ দ্য এনার্জি ইজ রিডিউসড টু ফর্ম হিট অলসো। সো অমনি যখন আমরা একটা ম্যাগনেটিক পালস একটা বডিতে দিচ্ছি বা একটা সেকশন, আমরা আগে স্লাইস সিলেকশন গ্রেডিয়েন্ট পড়েছিলাম, দ্যাট দেয়ার 3 গ্রেডিয়েন্টস। কি কি? স্লাইস সিলেকশন গ্রেডিয়েন্ট, frequency encoding gradient আর phase encoding gradient. So slide selection gradient, phase encoding gradient আর frequency encoding gradient. So what are these? These are only a way of getting the signal to a pinpoint. মানে আমরা আগের দিন বলেছিলাম যে আমরা একটা বডিকে মানে অ্যানাটমিকে এমআরআই বলে রাখলাম, তো অ্যালং ইটস এক্সিস কোন কি কাজ করে? z axis. So the patient was lying in a z axis. So on that axis which magnetic field works, আমরা বলেছিলাম কি কাজ করে? Slide selection gradient. Very good. The slide selection gradient works on the z axis. আমরা বলেছিলাম that when we are using a gradient to the z axis, we have to create a difference. তাই তো? So আমরা বলতে পারি it works on the main axis, main magnetic field, that is V0. তো V0 কে accordingly যে গ্রেডিয়েন্টটা কাজ করে, that is slide selection gradient. তাই তো? So from that we can get that আমরা কোন particular
স্লাইস থেকে ইমেজটা অ্যাকোয়ার করছি, ফ্রম হুইচ স্লাইস উই আর গেটিং দ্য ইমেজ। এবারে সেই যে স্লাইসটা, এই যে পুরো স্লাইসটা, এই স্লাইসটা থেকে পুরো ইমেজটা আসছে, ইন্টেন্সিটিটা কিন্তু এই স্লাইসের কোন পয়েন্টটা থেকে আসছে, from which point the intensity is getting up. So that's why we give another phase difference to the y-axis. The y-axis আমি কি করলাম, এটা phase difference দেবো, যেখানে কি হবে যে প্রতিটা প্রোটন, ফার্স্ট অফ অল যে এইখানে একটা প্রোটন ছিল, যখন আমি স্লাইস এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট দিলাম, only these photons are spinning it, but they are all in the same direction. তাহলে আমি আমার যে একটা ইমেজে লাংসে আলাদা, হার্ট আলাদা, that means they are creating a variation of this precession. What is precession? কি বলেছেন? Difference in the that is in the magnetic moment, right? When a charged particle is under a magnetic field, then that charged particle is induced by a magnetic moment. So that magnetic moment gives these photons a spin. Clear? So when we use, আমরা যখন একটা স্লাইস এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট দিলাম সেই বডিটাকে, কারণ কি আমি সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা সেই মেশিনকে আমি একটা ইন্ডিকেটর দিলাম যে আমি ঠিক b0 plus x, মানে আমরা আগের দিন বললাম যে আমার b0 কাজ করছে অন দিস ডাইরেকশন, ইট ইজ ইন দা হুইচ অ্যাক্সিস, z axis. Always remember slice selection gradient is walk along the direction of the initial magnetic field, the main magnetic field. b0 মানে হচ্ছে মেইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ক্লিয়ার? তাহলে b0 দিকে কোন অ্যাক্সিসটা কি কাজ করছে আমার, z axis, b0 z axis দিয়ে কাজ করছে, and our slice selection gradient is also walks along the b0. আমরা বলেছিলাম why it is inclined, why the inclination is given to create a difference. কেন যদি এটা এমনি থাকতো তাহলে b0 আর এর মধ্যে আর কোনো ডিফারেন্স পেতাম, because it gives same parallel spin to everything, right? তো b0, তো b0 তে আমরা কি পেয়েছিলাম যে আমি এখানে b1 2 3 4 এখানে আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি ইম্পার্ট করলাম, যার জন্য আমি যদি বলি এই স্লাইসটা আমি নিতে চাই, তাহলে আমাকে b0 প্লাস এই গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা পুট করতে হবে, তাহলে আমি মেশিনকে বলে দিলাম যে আমি এই স্লাইসটাই নিতে চাই। তো আফটার দ্যাট আমি গেটিং দিস স্লাইস, ওই b0 প্লাস x এ যাওয়ার পর আমি এই স্লাইসটা পেলাম, আর মেশিনকে যদি আমি বাকি দুটো গ্রেডিয়েন্ট না দিই, তাহলে মেশিন কি বুঝবে ওই পার্টিকুলার স্লাইস থেকে পুরো ইন্টেন্সিটিটা আসছে। বাট আমি তো ওই একটা ইন্টেন্সিটি নিয়ে আমাদের ছবি তৈরি হবে না, বিকজ লাংস গিভ ডিফারেন্ট ইন্টেন্সিটি, হার্ট গিভ ডিফারেন্ট ইন্টেন্সিটি, আমার প্রতিটা আলাদা আলাদা ভিসে যেখানে যেখানে আলাদা আলাদা টাইপের প্রেসিশন আছে, সবের জায়গা থেকে আলাদা আলাদা ইন্টেন্সিটি আসবে। সো অন দ্যাট কেস, যেহেতু প্রতিটা এখান থেকে আমি যে ইন্টেন্সিটিটা পাচ্ছি উইদাউট অ্যাক্টিভেটিং অল দিস টু গ্রেডিয়েন্ট, এইগুলোকে আমি অ্যাক্টিভেট করিনি এখন, শুধু স্লাইস সিলেকশন গ্রেডিয়েন্টটাকে অ্যাক্টিভেট করছি, তাহলে আমি এখন কি পাচ্ছি, একটা সামেশন, একটা এভারেজ ইন্টেন্সিটি পাচ্ছি। রেডি? তো আমরা বলছিলাম যে এখন অব্দি এমআরআই আমরা কি করি, তিনটে গ্রেডিয়েন্ট করেছি, কি কি, স্লাইস সিলেকশন, ফ্রিকোয়েন্সি আর ফেজ। এই তিনটে অ্যাপ্লিকেশন কি, স্লাইস সিলেকশন গ্রেডিয়েন্ট আমরা বলেছিলাম ইট ওয়ার্কস অন দ্য এক্স অ্যাক্সিস। তো এইখানে যদি আমি একটা ভেরিয়েশন না রাখি, তাহলে তো বুঝতে পারবো না যে আমার পার্টিকুলার কোন স্লাইস থেকে আমি ইমেজটা নিচ্ছি, বুঝতে পেরেছো? আগে স্লাইস সিলেকশন গ্রেডিয়েন্টটা বুঝতে পেরেছিল? আচ্ছা, তো আমরা একটা ম্যাগনেটিক এমআরআই বোর্ডে দিচ্ছি, বোর্ড মানে এমআরআই ম্যাগনেটিক বোর্ড। তো এটা কোন অ্যাক্সিসে থাকে বলেছিলাম, জেড অ্যাক্সিস। তো এবারে আমি যদি মেশিন একটা ম্যাগনেট, আমি পুরো বডিটা ম্যাগনেটের মধ্যে চলে গেলাম। আমরা আগের দিন বলেছিলাম যে আমাদের বডিতে যেগুলো যে প্রোটনগুলো আছে, দে উইল অ্যারেঞ্জ ইন প্যারালাল আর অ্যান্টি প্যারালাল ডাইরেকশন, বলেছিলাম তো। তো এই প্যারালাল আর অ্যান্টি প্যারালাল ডাইরেকশনে যে অ্যারেঞ্জ হয়, তো যখন আমি একটা বডি, একটা মাস বা একটা অ্যানাটমিকে আমি যখন ম্যাগনেটে দেবো, তখন in the entire body all are arranged in parallel and anti-parallel direction, তার মধ্যে কোনো ভ্যারিয়েশন নেই, কোনো চেঞ্জ নেই। তো আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার মাথা থেকে স্লাইস নেবো না, গলা থেকে স্লাইস নেবো না, পেট থেকে স্লাইস নেবো? সো ফর দ্যাট আমরা কি করলাম, মেন ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আছে, তার সঙ্গে আরেকটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিলাম যেটা স্কেলের কাজ করবে। মানে আমার মেন ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে এখানে প্রতিটা পয়েন্টের ইন্টেন্সিটি সেম। তো আমি তো মেশিনকে যদি বলি যে অমুক জায়গায় গেলাম, মেশিন তো জানে না আমার কোথা থেকে নিতে হবে, তো আমি তো একটা স্কেল দেবো, একটা গ্রেডিয়েন্ট দেবো, মেশিনকে বলবো যে এইখানে স্লাইসটা নাও, তো এখানে স্লাইস কি হবে না, এই স্কেলের এই ভ্যালুটা প্লাস অরিজিনাল ভ্যালুটা, তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে, এটা যদি a হয়, এটা যদি b হয়, তাহলে এই স্লাইসের কোঅর্ডিনেট কি হবে, a, b কোঅর্ডিনেটের স্লাইসটাও নেবে। ইফ देयर इज আ বডি,
that is the body lie in the z axis, then if we take the MRI brain, then আমরা কি করব একটা একটা করে স্লাইস নেব তো তাহলে we give machine the coordinate a b b c c d, that is b c d are this and this is the original value. So a b a c a d a e করে আমি পুরো ব্রেনটা অ্যাকোয়ার করব, বিকজ এটা b এটা c এটা d এটা e, তাহলে আমার কতগুলো আমি যে স্লাইস গুলো নেব সেই স্লাইস গুলো কি হবে, ইনিশিয়ালটা তো আমার a, মেইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের, তাহলে a ফার্স্ট এর নিচ থেকে নেব ফরম্যাট ডায়াগ্রাম a c a আমি a থেকে ধরলাম, এদিক থেকে a b c d আসছি a তারপরে a b, then a c, then a d. What are these are the slices that we are taking. Sir, within bracket. না আমি এটা ব্র্যাকেটে বোঝালাম যে যেটা আমি কমা দিয়ে দিচ্ছি এখানে, এগুলো তো আমার একটা স্লাইস না, মানে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর বি এ বি সি ডি ই এটা হচ্ছে যে স্কেলটা আমি মানে যে চেঞ্জটা আমি করলাম, যদি চেঞ্জ না করে তাহলে সবগুলোতে এ, তাহলে আমি পার্টিকুলার একটা স্লাইসকে ডিস্টিংটিফাই করতে পারবো না, তাই তো? তাই জন্য কি করলাম, আমি একটা আলাদা গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিলাম, যে গ্রেডিয়েন্টটা কি হচ্ছে, যে গ্রেডিয়েন্টটা মাথা থেকে পা অবধি এর একটা ভ্যারিয়েশন আছে, স্কেল আছে। যেমন স্কেলে কি সব কি 1 সেন্টিমিটার থাকে, সব 1 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটার 3 সেন্টিমিটার 4 সেন্টিমিটার কি, আমি যদি এখানে স্কেলটা রাখি দ্যাট মিন্স এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের ডিফারেন্স হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার, এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের ডিফারেন্স হচ্ছে 15 সেন্টিমিটার। অমনি এই গ্রেডিয়েন্ট গিভস আ ডিফারেন্স ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড, হালকা স্লাইট ডিফারেন্স ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তার জন্য কি হচ্ছে, আমার মেশিন বুঝতে পারছে যে কোনখান থেকে ব্রেন, কোনখান থেকে অ্যাবডোমেন আর কোনখান থেকে পেলভিস। আমাকে যদি বলা হয়, আমি যখন বলি যে এই গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে 1 2 3 4 5 6, তুমি বলো যে পেলভিস করতে আমার কোন কোন স্লাইস দেব, তাহলে আমি পেলভিসে দেব কি 4 5 6, তাহলে a 4 a 5 and a 6, from that we get the pelvis only. That means I give coordinates to the machine. আমি মেশিনকে কোঅর্ডিনেট দিলাম যে I want to get slice from the brain only, but I want to get slice from the pelvis only. তার জন্য কি করতে হবে, আমাকে স্লাইস এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট, ওই জন্য এই গ্রেডিয়েন্ট কয়েলটার নাম হচ্ছে স্লাইস এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট। ক্লিয়ার? তো স্লাইস এনকোডিং গ্রেডিয়েন্টে আমি কি করলাম, we get that slice, সমস্ত ম্যাগনেটিক পালস গেল, but the magnetic field is working on the magnetic field works on the entire anatomy, but if we want to get the brain only na, আমরা শুধু ব্রেনটা চাই, so we give machine the coordinates of the brain, যে এইখান থেকে এই অবধি আমি নেব, that means the gradient, যে এখানে যে স্কেলটা আছে গ্রেডিয়েন্টের 0.5, তাহলে 8.5 থেকে শুরু করে 8.10 অবধি আমার ব্রেন আছে। machine বুঝে গেল, that means I have to give all magnetic impulse to the body but taking signal from only that part only, ওই শুধু ব্রেনের 0.5 থেকে 0.10 এর যে স্লাইসগুলো আছে সেখান থেকে শুধু আমি সিগন্যাল নেব ইন ইচ এন্ড ফেজ, প্রতিটা আলাদা আলাদা। তো আমার ব্রেন প্রথমে একটা স্লাইস নেব, আমরা প্রথমে একটা স্লাইস নেব, একটা ইম্পালস করলো, ব্রেন গেটিং অনলি সিঙ্গেল অ্যাকুইজিশন, আমি একটা স্লাইস পেলাম। এবারে এই স্লাইসে এভরি আমি যে সিগন্যালটা বা ইনফরমেশনটা পাচ্ছি দ্যাট মিন্স ইট গেটিং ফ্রম দ্য এন্টায়ার স্লাইস। তাহলে আমরা এমআরআই কি দেখতে পাই, লাংস আলাদা বা মিডিয়াস্টিয়াম আলাদা দেখতে পাই, ব্রেনের মধ্যে বা ব্রেন, আমি যদি একটা ব্রেন ড্র করি এখানে, if I draw brain, so this is a brain, let's suppose to be a brain, whose brain I don't know, but এটা একটা ব্রেন, ঠিক আছে? তো তুমি আমি যদি ইন্টেন্সিটিটা একই পেতাম তাহলে আমি কি এই যে আলাদা আলাদা এই যে ভেন্ট্রিকল, দিস আর দ্য ভেন্ট্রিকলস, তো ভেন্ট্রিকলের আলাদা ইন্টেন্সিটি আর এই সিলভিয়ান ফিশের আলাদা ইন্টেন্সিটি, লোবস এর আলাদা ইন্টেন্সিটি গুলো পেতাম। আমি এখনো যতক্ষণ এই দুটো গ্রেডিয়েন্ট কয়েল অন করিনি, আই এম গেটিং আ ব্রাইট সিগন্যাল ফ্রম আ সিঙ্গেল স্লাইস। আমায় কি করতে হবে, নাও উই হ্যাভ টু give a difference to each and every image, যে এই যে ব্রেনের এই পার্টিকুলার যে পিক্সেলটা আমি বলি, এই পিক্সেলের মধ্যে দেখো একদিকে ম্যাটারও আছে আর একদিকে মানে ভ্যাকেন্ট স্পেসও আছে। তো আমার কি করতে হবে, নাও উই হ্যাভ টু গিভ আনাদার ম্যাগনেটিক গ্রেডিয়েন্ট সো দ্যাট উই গেট মানে আমার অ্যাকচুয়ালি কি আছে, আমার ব্রেনের যদি আমি এটা কাটি তাহলে এটা পাবো। তো প্রতিটা জায়গার রেসপেক্টিভ আলাদা আলাদা ফোটনস আছে, আলাদা আলাদা প্রোটন আছে, তো সেই প্রোটনে আলাদা আলাদা স্পিন, কিন্তু সেই স্পিনটাকে আমি বুঝবো কি করে, কারণ আমি তো এভারেজ সিগন্যাল পাচ্ছি। সো এই এভারেজ সিগন্যালটাকে আলাদা আলাদাভাবে ডিস্টিংক্ট করার জন্য উই গিভ আনাদার গ্রেডিয়েন্ট, ইট ইজ অন দ্য y axis, দ্যাট ইজ phase encoding gradient. So what is phase? What do you mean by phase? এটা আমাকে বলো, what is phase? phase of light.
ফেজ অফ লাইফ বলি তো, হোয়াট ডু মিন এ ফেজ অফ লাইফ? আমাকে এখন ক্লিয়ার হয় বাংলায় বল, ফেজ কথাটা মানে কি? এই যে আমরা বলি সিঙ্গেল ফেজ, ডাবল ফেজ, মিস ফেজ, এই ফেজ অফ লাইফ, কত কথায় ফেজটা ইউজ করি। ফেজ এই যে একটা ওয়ার্ড আমরা ইউজ করি, ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ফেজ? ফেজ ইজ আ পার্সপেক্টিভ অফ টাইম। ফেজ ইজ আ পার্সপেক্টিভ অফ টাইম, মানে it depends on the frame of reference. Time में frame of reference से phase बोलते हैं हम. When you are giving a single phase, I don't know, single phase generator, single phase generator, by dual phase generator. So what do you mean by single phase and dual phase? That means in respect to a time, it has both sides. That means it is dual phase. যদি আমি বলি একটা wave has একটা wave যদি বলি, it is a wave. It goes crest and trough is there. तो আমি এটা কি বলবো, সিঙ্গেল ফেজ বলবো না ডুয়াল ফেজ বলবো? With respect to time and amplitude lambda, what we say, the single phase and dual phase. It's a dual because both have a positive and a negative axis. That is the positive and negative axis, na? So what is dual phase? Phase has it is a perspective of time in which we get both, মানে একটা টাইম রেফারেন্সের উপরে আমি ডিপেন্ড করে যখন আমি একটা ভেরিয়েশন পাবো, that is called phase. When we get a variation with respect to time, it's called phase. মানে এক সেকেন্ডে, we know in 1 minute there are 60 seconds. তাহলে একটা ঘড়িতে যদি আমি বলি, আচ্ছা let it be, if I rotate the fan, it will move within 1 মিনিটে তার ব্লেডগুলো প্রতিটা জায়গায় আলাদা আলাদা হবে. Let's suppose দেখেন এটা অফ করুন না, let me on the fan and then off. So if I acquire a single image of this fan, we get the blades are there. For a second the blade would be there, and then this, then there, then that. So at every frame of reference we get different phase of the blade. মানে কি in perspective time, এক একটা আলাদা আলাদা সেকেন্ডে ফ্যানের ব্লেডগুলো আলাদা আলাদা জায়গায় আছে. এখন তুমি এখানে দেখছো, একটু পরে যদি ফ্যানটা ঘুরিয়ে দিই, ইউ ফাইন্ড দিস ব্লেড ইন দ্যাট পার্ট অনলি. আমি ব্লেডটাকে যদি দাগ দিয়ে দিলাম, লেটস সাপোজ আমি ব্লেড হচ্ছে না, তো ব্লেডটাকে যদি আমি লেটস সাপোজ এই যে ব্লেডটা এখানে আছে, এটাকে যদি আমি ঘুরিয়ে দিই, এই ব্লেডটা সেকেন্ড টাইম অফ রেফারেন্স এখানে চলে গেল. দ্যাট মিনস ইট চেঞ্জ ইট ফেজ ফ্রম দিস টু দেয়ার, তাই তো? তো দ্যাট ইজ কল্ড ফেজ. ফেজ মানে আমার প্রতিটা তিনটে কিন্তু ব্লেড, তিনটে কিন্তু ফ্যানের ব্লেড, বাট একটা ফ্যানের ব্লেডের পয়েন্ট অফ রেফারেন্সে ও একটা পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্ট চলে যাচ্ছে. তো আমরা যখন একটা এমআরআই ইমেজ স্লাইস এনকোডিং গ্রেডিয়েন্টে আমরা কি পেয়েছিলাম, যে আমি একটা স্লাইস পেলাম, এমআরআই ম্যাগনেটিক পালস দিলে, ম্যাগনেটিক পালস আমরা পরে পড়বো কীভাবে ম্যাগনেটিক পালস দিই, কীভাবে হয় সেটা পরে পড়বো. আমরা বেসিক নলেজটা জেনে নিই যে আমরা একটা স্লাইস পেলাম, এই স্লাইস থেকে আমরা যতক্ষণ আমরা এই দুটো গ্রেডিয়েন্ট অন করেছি, উই গেট অ্যান অ্যাভারেজ ইমেজ ফ্রম দিস স্লাইস. এই স্লাইস থেকে আমরা একটা এন্টায়ার অ্যাভারেজ ইমেজ পাচ্ছি. এই অ্যাভারেজ ইমেজটা থেকে আমাকে কী করতে হবে, প্রতিটা টিস্যুকে আলাদা করতে হবে, কারণ প্রতিটা টিস্যুর আলাদা প্রোটনের আলাদা প্রসেসর আছে. তো এই আলাদাটা আমি করবো কীভাবে? নাও উই গিভ আ ফেজ এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট. ফেজ কি করবে, যেমন এখানে কি করলাম, এই গ্রেডিয়েন্টটা কি করবে, ক্রিয়েট এ ডিফারেন্স ইন দ্য মেইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড. ফেজও কি করবে, এই প্রতিটা ফোটন নিচের স্পিডে ঘুরছিল তো, ও সবার মধ্যে একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে. মানে লেট ব্রেনের যেটা আছে সে এইভাবে ঘুরছে, তারপরে ফ্যাটের যে আছে সে এইভাবে ঘুরছে. তো আলাদা আলাদা ফোটন, যে আলাদা আলাদা প্রোটন যারা সেলে আছে, প্রতিটা সেল আলাদা আলাদা ঘুরবে. ক্লিয়ার? তো এবারে যদি আলাদা আলাদা ঘুরে, তার মানে কি, যখন আলাদা আলাদা প্রতিটা প্রোটন ঘুরছে, আমরা কি বলেছিলাম, এমআরআই ওয়ার্কস অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ রেজোনেন্স. তাহলে যদি আলাদা ঘুরে তাদের রেজোনেন্স আলাদা, তার মানে তাদের সিগন্যাল ইন্টেন্সিটিও আলাদা. এবারে একটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে, যেটাকে আমরা বলবো ডি ফেজিং. ডি ফেজিং, হোয়াট ইজ ডি ফেজিং? তো ফার্স্ট অফ অল উই গিভ, কি এই গ্রেডিয়েন্টের নাম কি বললাম, ফেজ এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট. দ্যাট মিন্স উইচ গিভ আ ফেজ টু দ্য এন্টায়ার স্লাইস. মানে এই গ্রেডিয়েন্ট কি করলে, এই সবগুলো কি করলে এটা সিঙ্গেল ফেজে ঘোরাবে. এবারে প্রতিটা এলিমেন্টের প্রপার্টি অনুযায়ী তারা ভ্যারিয়েবল হয়ে যাবে. মানে আজ মোহিত আর আমি যদি দৌড়াই, উই স্টার্ট ফ্রম আ সিঙ্গল পয়েন্ট, উই রান, মোহিত অবভিয়াসলি ক্রসেস মি ওভার, অ্যান্ড আফটার দ্যাট সার্টেন টাইমের পর আমি যদি we reverse back, then I was in the first position, then Mohit. So আমরা পরে বলবো, এটাকে আমরা 180 ডিগ্রি ইনভার্সন পলস বলি, পরে বলবো. তো if this is the starting line, আমি আর মোহিত দুজনে দৌড়ানো শুরু করলাম. ক্লিয়ার? তো মোহিত will run faster than me. Why? Because his physics is like that, or more fit than me. কিন্তু
at the end of the time we both reach, after some time I will reach the finish line, it will take 5 years for me to reach the finish line and it will take 5 minutes for Mohit to reach the finish line. So আমি কি বলতে চাইছি, আমি হচ্ছে water, I am water, my relaxation time is more and Mohit is fat, his relaxation time is very less. তার মানে কি, যদিও এটা আমি কন্ট্রাস্ট বললাম, তো ফ্যাট কি হচ্ছে, ফ্যাটের মধ্যে যে মলিকিউলগুলো থাকে তাদের ইলাস্টিসিটি খুব হাই, মানে সেই মলিকিউলগুলো টাফ বাইন্ড, তো তারা ইজিলি রিল্যাক্স করে যায়। আমি কি বলি, আমি এইভাবে যদি কাউকে ধরে রাখি টেনে, তো যদি টানি এই ইজিলি আসবে না, একটা হালকা হবে যাকে ধরে রেখেছি তাকে টানলে সে ইজিলি আসবে, কি ইজিলি আসে, এটাকে যদি আমি এইভাবে টানি এইটা খুব কুইক আসবে না দড়ি দিয়ে টানলে কুইক আসবে, অবভিয়াসলি হাতে টানলে কুইক আসবে, কারণ এই বন্ডটা তো স্ট্রং না, আমি কি হাত থেকে এমনি করে তুলে এদিক থেকে এদিক নিয়ে আসতে পারি, দ্যাট মিনস ইট কাম ক্লোজার টু মি। বাট যদি আমি দড়ি দিয়ে টানি আমাকে দড়ি ধরে টানতে হবে, ফার্স্ট দ্য ফোর্স কনভার্ট টু দ্য রোপ, দেন ইট কমপ্লিট ফরওয়ার্ড। তার মানে কি, জলের ইন্টারমলিকুলার গ্যাপ অনেক বেশি ইন কম্প্যারিজন টু যার ইন্টারমলিকুলার গ্যাপ কম, তাদের বন্ডিংটা স্ট্রং, যত বন্ডিং স্ট্রং সে তার ইনিশিয়াল ফেজে তত জলদি ফিরে আসবে। বুঝতে পারছেন কি বলছি না, বুঝতে পারোনি? হ্যাঁ না না পারেন তো। আমরা এমআরআই ইমেজ নিলাম, উই গেট আ সিঙ্গেল স্লাইস, বুঝতে পেরেছো তো? স্লাইস অবধি বুঝতে পেরেছো, কিন্তু ছিলে স্লাইস অবধি বুঝতে পেরেছো? তার মানে এখন অবধি আমি একটা গোটা স্লাইস থেকে শুধু ইমেজ পাচ্ছি না, সেটা কি একটা অ্যাভারেজ ইমেজ পাচ্ছি না, মানে আমি এখান থেকে 100 পাচ্ছি না, কিন্তু এই 100টা তো ইমেজ নয়, বিকজ এই 100-র মধ্যে প্রতিটা আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা ইন্টেন্সিটি আছে। তো আমায় কি করতে হবে, ওই যে এই যে স্লাইসে ব্রেনটা আছে, ব্রেনের প্রতিটা টিস্যুর তো আলাদা ক্যারেক্টারিস্টিক, কেন ব্রেনের মধ্যে কি থাকে, গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার, আমরা বলেছিলাম গ্রে ম্যাটার কি, হোয়াইট ম্যাটার হচ্ছে নিউরন ট্র্যাক্টস, যেখানে মাইলিন আছে। আমাদের নিউরন, আমরা তো ব্রেনে বলেছিলাম ব্রেন ইজ কনসিস্ট অফ নিউরন। So what is this? This is neuron. তো এইটা নিউরনে এখানে কি থাকে, মাইলিন সিট থাকে। These are myelin sheath. At a neuron কি থাকে, myelin sheath থাকে তো। At a neuron body that is called stroma. And this is axon. These are dendron. Sorry, this is axon terminal. Axon বলছি, axon terminal. And these are dendrites. Right? Dendrites carried impulse. It will propagate through this and it will give impulse to the next axon. এইভাবেই না আমাদের নার্ভ তৈরি হয়। Clear? তো this part is the white matter. কেন? White মানে কি? Bright. Why we say white? White মানে bright. Bright shows by the fat only. Clear? হ্যাঁ? হ্যাঁ, you can say that. But axon এ gray মানে হচ্ছে axon body আর white মানে হচ্ছে axon এই gray মানে হচ্ছে একটা নিউরনের body, that is the stoma, and white মানে হচ্ছে neuron axon, that is only tract which has no role to play other than connectivity. আমরা যদি একটা নার্ভ বলি, নার্ভের মেইন কন্টেন্ট কি, তার স্টোমা, ওই জন্য উইদাউট অ্যাকশন যে নার্ভগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা বলি গ্যাংলিয়ন, which connects all other nerves. তো একে ইম্পালস যখন দিচ্ছে তখন ওইগুলোকে আমরা বলছি ডেন্ড্রাইট, এই ইম্পালসটাকে যখন সে নেক্সট সেলে কনভার্ট করে তখন সেটাকে আমরা বলছি অ্যাকশন। ক্লিয়ার? তো এই অ্যাকশনটা কি আছে, মাইলিন আছে, মাইলিন ইজ আ ফ্যাট ডেরিভেটিভ। ক্লিয়ার? তো মাইলিন তার মানে যেটা আমি কি দেখাবো, হোয়াইট, আর যেটা অ্যাকশন তার মধ্যে কোনো ফ্যাট নেই, এটা আমার স্টোমা বা যেটা আমার বডি অফ দ্য নিউরন তার মধ্যে কোনো ফ্যাট নেই, কারণ মাইলিন শুধু অ্যাকশনে থাকে, মাইলিনের গায়ে থাকে না, বডিতে থাকে না, মানে অ্যাকশনের গায়ে কোনো মাইলিন থাকে না, ওর শুধু এই স্টোমাতে কোনো মাইলিন থাকে না নিউরনের, ওর খালি অ্যাকশনে মাইলিন থাকে, ওই জন্য ওগুলোকে মাইলিনেটেড নার্ভ বলে। ওই জন্য অনেক আমরা ডিমাইলিনেশন অনেক ডিজিজ পড়বো যেখানে নিউরনগুলো ডিমাইলিনেটেড হয়ে গেলে অনেক ডিস্টরশন ব্রেনে অনেক প্রবলেম হয়। ঠিক আছে, ওটাকে আমরা বলি গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার ডিফারেন্সিয়েশন। এই গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার ডিফারেন্সিয়েশন যখন আমি পাবো না, দ্যাট মিনস দ্য নিউরনস অ্যান্ড অ্যাক্সনস আর মার্জড, তার মানে তার মাইলিনগুলো ইরোশনে মাইলিনগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে। ইট ইজ ডিমাইলিনেটিং ডিজিজ, মানে একটা সিমটম ডিমাইলিনেশনের ধরনের হয়, অনেক রকমের ব্রেনের প্রবলেম হয় যেখানে নিউরনগুলো ডিমাইলিনেট। এবার ফার্স্ট অফ অল তোদেরকে অ্যানাটমি জানতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। এটা কি বললাম, নিউরন, নিউরনের এটা কি বললাম, স্টোমা এন্ড দিস ইজ অ্যাকশন। স্টোমা, এই নিউরন অ্যাকচুয়ালি কি, ইট ইজ আ ইউনিট অফ নার্ভ। নার্ভের কাজ কি, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ নার্ভ, মানে সব পড়া নার্ভ
হ্যাঁ To send message to the brain. to send message from central nervous system to peripheral nervous system or peripheral nervous system to central nervous system. এটাকে আমরা কি বলি? Stimulus and effect. তাই তো? To the motor. আমরা একটা মশা কামড়াচ্ছে, বুঝলাম কি করে? Nerve action. That means when a mosquito bite, it cause some hormones to release in our body by the muscle. সেইগুলো cause a neurotransmission from nerves. এই যে ট্রান্সমিট করছে, সেই ট্রান্সমিটটা কে করছে? By the neurons. This neuron transmit that impulse of biting a mosquito in your hand to the brain, and brain gives another instruction to these muscles. This is called effector. This is this is sensories, and this is there are different things. Sensory neuron, motor neuron, mixed neurons, these are different things. This is a stimulation which gives to the brain that আমার মশা কামড়াচ্ছে, তাকে আমি মারলাম. So this is a response to that stimulation. So everything is conducted by those neurons. So neuron is like a wire, তারের কাজ করে. আমাদের কম্পিউটারকে যতক্ষণ না আমি যে কিবোর্ডে টিপছি, কম্পিউটারে লেখা হচ্ছে কি হবে, কিবোর্ডে কম্পিউটারে একটা তার গেছে, তো আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ওয়্যারলেস ব্লুটুথ অলসো. সো এটা তার গেছে, সেই তার আমি যখন টিপছি, এই একটা ইলেকট্রিক impulse সেই তারের থ্রুতে কম্পিউটারে যাচ্ছে. দ্যাট ইজ দ্য সেম থিং ওয়ার্কস উইথ নিউরন. দ্য নিউরন ইজ দেয়ার টু কানেক্ট only electrical impulses. এইটা এই কিভাবে হয় না, এখানে নিউরনের কি থাকে, সাইন্যাপসিস, মানে এখান থেকে ইম্পালস অন্য নিউরন থেকে আসছে, এখান থেকে আবার এই অ্যাকশন টার্মিনাল থেকে অন্য নিউরনে যাচ্ছে. তো যখন কি হবে, তাহলে এখানে যদি অন্য কোনো নিউরন থাকে, সে তো এখান থেকে নিয়ে নিতে পারে ইম্পালসটা. তাহলে তো আমি এই হাতটা তুলতে যাই, এই হাতটা তুলে দিলাম. অনেক প্রবলেম হয়, যেটা আমরা বলি নিউরোমাসকুলার ডিসঅর্ডার. মানে তুই বলছিস কিছু অন্য, করছিস কিছু অন্য, মানে ডিস্টরশন অফ মাসকুলার অ্যাকশনস. মানে তুই এই পার্ট রাখতে চাইছিস, তোর এই পার্টটা ভাইব্রেট করছে, কি হচ্ছে, ডিমাইলিনেশন অফ নার্ভ হলে এমনি হয়, একটা ইম্পালস অন্যদিকে চলে যাচ্ছে. তুই বলছিস এই হাতটা তুলছিস এই হাতটা. সো দিস আর ডিউ টু এই ইম্পালসটা এইদিকে যাওয়ার কথা, সে সাইডে চলে যাচ্ছে, তাই তো? তো কখন হয়, যখন এই মাইলিন সিটগুলো থাকে না. তো এই মাইলিন সিটগুলো কেন থাকে? মাইলিন সিটগুলো কেন থাকে? টু প্রোটেক্ট বা টু প্রিজার্ভ দিস নার্ভ স্টিমুলাস অনলি টু দিস অ্যাকশন অনলি, তাই তো? যাতে সে এইটুকুর মধ্যেই যায়, আশেপাশে না যায়. তার জন্য তার বাইরে একটা ব্যারিয়ার তৈরি, একটা দেয়াল তৈরি করে. দ্যাট দেয়াল ইজ মাইলিন. মাইলিন ইজ আ ডেরিভেটিভ অফ ফ্যাট. আমার বলার কারণ কি, ওই জন্য যখন আমরা এমআরআই করব বা সিটি স্ক্যান করব, তখন আমরা দেখব যে ব্রেনের বাইরের দিকটা গ্রে আর ভিতর দিকটা হোয়াইট. ইন কেস অফ এমআরটি1 ইমেজ আর সিটি ইমেজ. এমআরটি1 ইমেজ কেন বলছি পরে বলবো. এমআরআই-T1 ইমেজটাকে আমরা বলি অ্যানাটমিক্যাল ইমেজ, মানে ওখানে অ্যানাটমি যেমন আমি তেমনই দেখতে পাবো. কিন্তু এমআরআই-T2 ইমেজে কি হয়, ইনভার্সন অফ T1 হয়ে যায়. মানে T1 এ যদি আমি ফ্লুইডকে কালো দেখতে পাই, T2 তে ফ্লুইডটাকে আমি ব্রাইট দেখতে পাবো. মেক ইট আ পয়েন্ট. T1 এ ফ্লুইড আমরা যদি কালো দেখতে পাই, T2 তে ব্রাইট দেখতে পাবো. কেন দেখতে পাবো সেটা আমরা পড়বো পরে. ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং. তো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে জানতে হবে যে when we are getting a signal from this brain, আমরা এই ব্রেন থেকে সিগন্যাল পাচ্ছি, মানে এই সাইজ থেকে সিগন্যাল পাচ্ছি, কিন্তু আমি সিগন্যালটাকে এটা অ্যাভারেজে পাচ্ছি. তো আমার কি করতে হবে, প্রতিটা টিস্যুকে এবারে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে যে এর টোটাল এখানে কি আছে, এটা গ্রে ম্যাটার, বাইরের দিকটা গ্রে আছে, ভিতর দিকে হোয়াইট আছে. কেন না, ব্রেনের এটা যদি ব্রেন হয় না, ইফ ইউ ড্র ব্রেন, তাহলে ব্রেনের বাইরেটাকে আমরা কি বলি, কর্টেক্স, মানে সেরিব্রাল কর্টেক্স বলি. তো আমাদের সমস্ত ফাংশনাল পার্ট ব্রেনের সেরিব্রাম, সেরিবেলাম. তো ব্রেনের সমস্ত ফাংশনাল পার্টটা বাইরের দিকে থাকে, ব্রেনের ভিতরের দিকে শুধু ট্র্যাক থাকে. বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলছি? মানে ব্রেনের যা ফাংশন হয়, এমআরআই ফাংশনাল যখন করবি, তখন দেখবি ব্রেনের সমস্ত কাজ বাইরের উপরে সারফেসে হয়. ইটস লাইক আ মাউস. মাউস মানে কি, মাউসের মুখটা বাইরের দিকে আছে আর লেজগুলো ভিতর দিকে আছে. তো সেরিব্রামের যত ফাংশন হয় সব কর্টেক্সে হয়, ঠিক আছে? আর ওইগুলোকে কন্ডাক্ট করে এই ল্যাজগুলো. তো দ্যাট মিন্স এগুলো কি, ল্যাজগুলো কি, দিস আর অ্যাক্সনস, তাই তো? আর এই অ্যাক্সনে কি আছে, মাইলিন আছে. তাহলে ব্রেনে যদি আমি এটা ব্রেনে স্লাইস পাই, তাহলে মাঝখানটা কি পাবো, কালো না সাদা? First, sir, MRI first will find black. ওটা T1 ইমেজ, ওটা পরে বলছি. নাম এটা সিটি স্ক্যান.
সিটি স্ক্যানে তাহলে আমি কি বললাম যে ইন্দুরগুলো বাইরের দিকে আছে, তাদের ল্যাচগুলো ভিতর দিকে আছে, তাহলে বাইরেটা আমি কি দেখাবো, কালো না সাদা, মানে গ্রে, কেন ওখানে কি আছে শুধু স্টোমাটা আছে, কিন্তু যে ল্যাচগুলো আছে ভিতরের দিকে দিস আর ট্র্যাক্স ফাইবার্স, সো ওগুলো কি দেখতে পাবো হোয়াইট বিকজ ইট কন্টেইনস উইথ মাইলিন, ক্লিয়ার? সো দ্যাটস ওয়াই in brain we say there are gray and white differentiation, মানে এটা ব্রেনের যখন আমি সিটি ইমেজ দেখবো তার বাইরেটা গ্রে দেখতে পাবো আর ভিতরটা হোয়াইট দেখতে পাবো, দ্যাট ইজ বিকজ ইট হ্যাজ neural heads with stoma in the cortex and tracts and fibers in the center, clear? তো এইবারে ওই ট্র্যাক্স এন্ড ফাইবারসের মধ্যেও কিছু জায়গা থাকে যেগুলোকে আমরা বেসাল গ্যাংলিয়া বা বেসাল নিউক্লিয়াস বলি, যেখানেও কিছু কিছু টাপ অফ স্টোমা থাকে যেগুলো একটা নিউক্লিয়াস তৈরি করে, ওগুলো আলাদা পরে অ্যানাটমিতে পড়তে হবে। তো আমরা কি বলছিলাম না, আমি গো ফর ফেজ এনকোডিং, তাহলে আমরা এতক্ষণ ধরে কি করেছিলাম এখানে ওখানে যতক্ষণ ফেজ এনকোডিং অন করিনি পুরো স্লাইসে সবাই এদিক ওদিক র্যান্ডামাইজ ঘুরছে, নাও উই গিভ ফেজ এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট। ফেজ এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট যার কি হলো, সবাই একসঙ্গে ঘুরছে, একইভাবে ঘুরছে, লেট ইট বি এটা হলো ফ্যাট এন্ড দিস ইজ ওয়াটার, এর র্যান্ডামাইজ ঘুরছিল, কি যখনই ফেজ এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট দিলাম দেয়ার এ ফেজ, তাহলে একইভাবে ঘুরছে, ফেজে ঘুরছে। এবার যখন আমি ফেজ এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট বন্ধ করে দেবো তখন এবারে যে ফাস্ট মানে মোহিত ইজ ফাস্ট, হি উইল কাম রিকভার ইন ইটস অরিজিনাল স্টেট, আর এই আস্তে 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 রিকভার করবে। তার মানে কি তাদের মধ্যে একটা ফেজ ডিফারেন্স হলো, এতক্ষণ তারা ফেজে ঘুরছিল, and when we switch off the phase, যখন আমি গ্রেডিয়েন্টটা বন্ধ করে দেবো it will cause a phase difference, তার মানে কি এদের ফেজের মধ্যে ডিফারেন্স তৈরি হবে, that means when there is a phase difference there is change in precession, that means change in resonance, and when there is a change in resonance there is change in intensity, তাহলে আমার সিগন্যালটা চেঞ্জ হয়ে গেল, তাহলে ফ্যাটের থেকে আলাদা সিগন্যাল পেলাম আর